You meet the people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people who can't forget you, those who are your friends. With this quote, I graciously welcome you all to this virtual alumni meet 2021. On behalf of Department of Corporate Secretaryship with Computer Applications and Professional Accounting, Congo Arts and Science College, Autonomous Erode, I invite you all to this virtual alumni meet. Prayer is not asking, prayer is putting oneself in the hands of God at His disposition and listening to His voice in the depth of our hearts. To sing the prayer song, I request Miss R. Denuka, 3rd BCom Professional Accounting. சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். கொடுமை செய்தியோர் மனமது தீருந்த நற்குணம் அதை வளர்ப்போம், மடமையச்சம் தவிர்ப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம், திடம் தரும் அஹிம்சா யோகினம் தந்தை ஆத்மானந்தம் பெறவே கடமை மறவோம், அவர் கடன் தீர்ப்போம், கலங்கமில்லறம் வளர்ப்போம், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். Thank you. Welcome home to the person brings always happiness. I request Ms. K. Dhanalakshmi, Assistant Professor, Department of Corporate Secretaryship with Computer Application and Professional Accounting, to welcome the address. Please, Madam. Good afternoon to one and all present here. Today we all have gathered here to celebrate our department alumni function. With great honor and pleasure, I welcome you all to this auspicious occasion. First, my gracious welcome to our honorable correspondent, Thiru K. Palanisamy Avargal, for his constant support and encouragement to organize this function. My cordial welcome to our respected principal, Dr. N. Raman, for his moral support and motivation. Next, I welcome our esteemed alumni from 2016 to 2009 batch, Mr. Karthikeyan Tyagarajan, Senior Manager, Data Privacy Infosys Limited, Bangalore, who is sharing his precious time to render his special address. I welcome you, sir. Next, my heartfelt welcome to our head of the department, Dr. KKA Alagappan, sir, for organizing this program. I welcome you, sir. This day is very important day. It gives you a chance to every graduate from the previous year to meet their teachers and friends after so many days. It is indeed a privilege for all of us to have our ex-students here with us at the Alumni Meet 2021. I welcome you all. And also I'm happy to welcome our department faculty members and students. Last but not least, once again, I welcome you all for this virtual alumni meet. Thank you. Thank you, ma'am. The happiness of our life depends upon the quality of the thoughts. The qualitative leader of the department, Dr. KKA Aragappan, Associate Professor and Head, who spreads his knowledge with us to render his address. Please, sir. Good afternoon to one and all. I am delighted to address in the youngest alumni meet, virtual alumni meet 2021.
why I am using the word youngest alumni meet, you all know. This is a unique alumni meet and also the youngest alumni meet. Because in the year 2021, they have gone out. In the same year, they are attending the alumni meet also. So this is the youngest alumni meet. The purpose of the alumni meet is to gather to glitter. This is the caption we have it. In our alumni meet, we have the office bearers also. They have attended the alumni meet offline. At that time, they might have seen a caption under the alumni meet, gather to glitter. We want to make it true. Just for a sentence, we have not quoted, or we have not stated the tagline as gather to glitter. Really, the purpose of gathering is to glitter. How can we glitter? Through sharing our knowledge, sharing our experience, we can glitter. Let me tell you some of the things. One way of glittering is by way of sharing the knowledge which our alumni has in their domain field or in the field in which they are. They might be doing a business, they might be HR, or they must be having the topmost position in the topmost companies. Some of them are pursuing higher studies, some of them are consultants. All are here gathered. நிறைய பேர் இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பழைய அலுமினி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸையும் உள்ள கூப்பிட்டுருக்குறோம். இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்ச் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸில் இருப்பாங்க, சிலர் ஜாப் போயிருப்பாங்க. இவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் இந்த அலுமினி மீட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஐ வாண்ட் டு ஷேர். இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஹெச்ஆர் தான் நம்மகிட்ட பேச போறார். ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிற அலுமினிலே ஒரு ஹெச்ஆர் உள்ள இருக்கிறாங்க, நிறைய என்டர்பிரனர்ஸ் உள்ள இருக்கிறாங்க, ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸில் இருக்கிறாங்க, டிராவல்ஸில் இருக்கிறாங்க, எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஹையர் ஸ்டடீஸ் கன்சல்டன்ட்டும் உள்ள இருக்கிறார், இப்போ உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய வியூஸ் இல்லை நம்ம அலுமினி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தெம். இது எங்கேயும் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு இந்த அலுமினி மீட்ல தான் இருக்கும். த டிபார்ட்மெண்ட் மேக்ஸ் த பிரிட்ஜ். ஸோ பழைய முடிச்சு போன அலுமினிக்கும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிற அலுமினிக்கும் இடையில ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கிறது தான் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய மிகப்பெரிய ரோலாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஹெச்ஆர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க வந்து நிறைய ரெக்வயர்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும். இப்போ புதுசாக முடிச்சவங்க வேலை இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேலை கொடுக்குற பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களும் நம்ம அலுமினி தான், வேலையை தேடிட்டு இருக்கிறவங்களும் நம்ம அலுமினி தான். If this alumni meet helps to meet them, they can secure a job. They can get a job. அது ஜாப்ல பிஸ்னஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. சிமிலர் நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க they can come together, ஒன்னா வர முடியும். டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, இல்லை ஆன்லைன்ல பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். யாராவது ஆன்லைன்ல நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லை டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமா இருக்கணும் அப்படின்னா இவங்களோட கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட் அலுமினி ஏற்கனவே நம்மகிட்ட வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அலுமினியோட கனெக்ட் ஆகலாம். கனெக்ட் ஆகும்போது தே கேன் க்ரோ த பிஸ்னஸ். இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வின்-வின் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஹியர் த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் போத் ஆஃப் தம் ஆர் வின்னிங், ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் வின்னிங். சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும், அவங்களுக்கு கீழே நிறைய நெட்வொர்க் கிடைக்கும். புதுசாக வர்றவங்களுக்கு அவங்களோட ஒரு அட்டாச் ஆகும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் வி கேன் டெவலப். ஹையர் ஸ்டடீஸ் நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பண்ணேன், நான் அங்கே அப்ராட் போயிருந்தேன், ஸோ அங்கே இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய வியூஸ் சொல்லும் போது இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க அந்த அப்ராட் போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ இந்த விதத்துல தான் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த நாலேஜ் ஷேரிங் வில் பி தேர். வியூஸ் ஆஃப் அலுமினிக்கு அப்புறம் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் வந்துட்டு இஃப் தே விஷ் டு அட்ரஸ் த யங்கஸ்ட் அலுமினி தே கேன் ஆல்சோ அட்ரஸ். அந்த டைம் வரும்போது யூ கேன் ஆல்சோ அட்ரஸ். இங்கே ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் த அலுமினி. 2011-14 batch has started alumni exam fees scholarship since April 2017 and they are continuing till now. For the past 4 years, they are making the contribution, alumni exam fees scholarship.
அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க, நம்ம காலேஜ்ல படிக்கக்கூடிய நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ்ல இருந்தும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அடுத்தது வந்துட்டு நிறைய பழைய அலுமினிஸ், இது வந்து பர்டிகுலர் பேட்ச் இஸ் ஸ்பான்சரிங். அதுக்கப்புறம் ரோலிங் ட்ராஃபி வந்துட்டு பழைய அலுமினி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹியர் ஐ வுட் லைக் டு அப்ரிஷியேட் தோஸ் அலுமினி ஃபார் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன். இது வந்து மானிட்டரி வைஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். த டிபார்ட்மெண்ட் நெவர் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் எனிதிங் ஃப்ரம் த அலுமினி. பட் ஒன் திங், த மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட் should reach the alumni. அலுமினியே அலுமினிக்கு கொடுக்குறோம். இங்க கான்ட்ரிபியூட்டரும் அலுமினி தான், பெனிஃபிஷியரியும் அலுமினி தான். சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட்டர் வேற, பெனிஃபிஷியரி வேறையா இருக்கும். இங்க கான்ட்ரிபியூட்டரி இஸ் ஒன் செட் ஆஃப் அலுமினி. ஒரு செட் ஆஃப் அலுமினி வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எய்தர் மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள், அகைன் தே ஆர் அலுமினி, தே ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் திங் விச் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டூயிங். இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு கார்த்திகேயன் தியாகராஜன் 2009ல பாஸ்ட் அவுட். He has started his career with Barclays Bank. அங்க lead and assistant manager he has played the role. Later he has shifted to HCL Technologies and worked in Chennai. HR talent acquisition la he has worked. Now he is in Infosys at the designation of senior manager data privacy. இன்னைக்கு டேட்டா பிரைவசி அப்படின்னு சொல்றது, it is a vital role or an important thing. You can see in some of the movies also. What is the greatest asset is only the data is the asset. ஏன்னா அதை எடுத்து தான் the peoples are marketing here. ஸோ டேட்டா வச்சு காசு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த டேட்டா பிரைவசி, யாருடைய டேட்டா பிரைவசி? கிளைண்டோடைய டேட்டா பிரைவசி, ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், எம்ப்ளாயி, இவங்களுடைய டேட்டா பிரைவசி பார்த்துக்கக்கூடிய சீனியர் மேனேஜர் இஸ் கார்த்திகேயன். He is working for the past 13 years in the Infosys. So we thought, instead of speaking ourselves, நம்மளே பேசிட்டு இருக்கிறத விட நம்ம அலுமினி ஒரு ஆள் அலுமினியில வந்துட்டு அட்ரஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான். Since we have the correspondent also here, நிறைய ரோல்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் நமக்குள்ள இருக்கிறாங்க. In future occasions we shall use all of them. இப்போ வந்துட்டு மிஸ்டர் கார்த்திகேயனுக்கு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம், டியூன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸல் இன் லைஃப் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா வாட் த சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் வாட் த கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். த பிரசன்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் நோ வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன் த சொசைட்டி ஆர் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன் த கம்பெனி. ஸோ அது தெரிஞ்சதுனா தான் நம்ம அதை வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி நாமளே தயார் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வி ஹேவ் டு டியூன் அவர் செல்ஃப். ஸோ வி ஹவ் கிவன் த டைட்டில் ஆல்சோ, டியூன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸல் இன் லைஃப். டியூன் பண்ணுங்க, வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டடோ அதுக்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய டேலண்ட்ஸை வந்து வளர்த்துக்குங்க, வளர்த்துக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரியில ஃபிட் ஆகுங்க அப்படிங்கிறது சம்பந்தமா தான் அவரை வந்து பேச சொல்லி இருக்கிறோம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் த அலுமினி கேன் ஷேர் தேர் வியூஸ். அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் பியரர்ஸும் தே கேன் ஷேர் தேர் வியூஸ். டோட்டலி அகெயின் ஐ எம் கமிங் பேக், கேதர் டு கிளிட்டர். இட் இஸ் நாட் அ டேக் லைன் ஒன்லி இன் த பேப்பர், இட் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ வெதர் இன் ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் வி ஹவ் கேதர்ட். எனிவே த பர்பஸ் ஷுட் பி அச்சீவ்ட். எப்படி அச்சீவ் பண்றதுங்கிறதுக்கும் ஐ ஹவ் told some of the ways and means. எந்த ஃபீல்ட்ல இருந்ததுனாலும் just a connecting, that's all. Business people can connect together. Job requires, job seekers, job providers can connect together. Higher studies, consultants இருக்கிறாங்க. ஓவர்சீஸ் கன்சல்டன்சி பண்ணக்கூடிய பிரபாகரன் இங்க உள்ள இருக்கிறாப்ல. அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருடைய வியூஸும் அவங்க வந்துட்டு லாஸ்டா ஷேர் பண்ணட்டும். இப்ப பிரசண்டா இருக்கக்கூடிய அலுமினி, தே கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தெம். எந்த விதத்துல நம்ம வந்து இந்த அலுமினி மீட்டை வந்துட்டு ஒரு சென்சிபிளா ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு யூ ஹாவ் டு கம் அப் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ வித் திஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ விஷ் ஆல் த அலுமினி டு ஹாவ் அ கிரேட் சக்சஸ் இன் தேர் லைஃப். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I request our today's guest, that is our alumni in the batch 2006 to 9, Karthigeyan Tyagarajan, Senior Manager, Data Privacy, Infosys Limited, Bengaluru, to start his special address on Tune Yourself and Excel in Life to your alumni friends. Please, sir. Thank you so much for making this wonderful opportunity and giving me an opportunity to
talk in front of all these colleagues here who's present here. And I would like to thank the management for giving me a good opportunity wherein to explain the people how things work on in life. And thank you, sir. Thank you so much for your kind words, and thank you, ma'am. And as sir and ma'am have been telling this, let me be very very open to you. It is like, if you need something to something that you need to achieve in life, then it is like you need to have some kind of certainty in life. First of all, like the certainty here belongs to wherein it is about how the intent, how you prepare yourself, how you're getting ready to face this world, because life is just very simple and it is only once, and wherein in this one particular time you need to achieve everything, and you need to make sure that you are the best out of everything. So what I tell you here is, like, whatever happens, let it happen, but you should have your focus fixed, and you should have the intensity to fight over and to get over the line. So this is what it makes you a stronger person. Okay, now as they have told me that I had been in this industry for past 13 years. Yes, it has been a lot of ups and downs in this particular industry. So it is not that easy to sustain unless and until you have your focus and you have your intensity, wherein you should have that fire in you to get yourself equipped with everything. So learning is a first and foremost thing that you have to educate yourself. So start learning things, know many things. There are so many ways wherein you can get your things on online platforms. For example, இப்போ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஃபீல்ட்ல மட்டும் இல்ல, ஐடி ஃபீல்ட்ல மட்டும் இல்ல, என்னோட கலீக்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, என்னோட பழைய அலுமினிஸும் இருக்காங்க. தே ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ், அண்ட் அவங்க ஃபீல்ட்ல அவங்க ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. அது எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்திருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க், அவங்களோட டேலண்ட், அண்ட் அது இல்லாம அவங்களோட ஃபோக்கஸ். ஒரு விஷயத்துல நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் அதுலதான் இருக்கணும். நிறைய தடைகள் வரும். there would be lot of hindrances, lot of hustles. ஸோ அதெல்லாம் மீறி அதை எல்லாம் தடையெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்க ஃபோக்கஸ், உங்க இன்டென்சிட்டி, உங்களுக்குள்ள அந்த ஃபயர் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியா வேணா இருக்கலாம், டெக்ஸ்டைலா இருக்கலாம், இல்ல டிராவல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், இல்ல எந்த இண்டஸ்ட்ரியா வேணா இருக்கலாம். பட் த மெயின் மோட்டிவ் இஸ் டு ஸ்டே ஸ்ட்ராங். அதை எதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கணும். அந்த கோல் செட் பண்ணா மட்டும் போதாது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், அந்த ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கணும். ஸோ நீங்க படிச்சுட்டா மட்டும் போதாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ டெல் யூ திஸ். இப்போ ஒரு காலேஜ் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இங்க எத்தனை பேர் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு கோல் செட் வச்சிருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பீங்க. நான் உங்களை தப்பு சொல்ல, ஏன்னா இது அந்த ஏஜ். பட் இந்த ஏஜ்ல இருந்து தான் அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் அ கோல் பிஃபோர் வி ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் திஸ் காலேஜ். வி ஷுட் என்ஷூர் that whatever field that I'm going to enter in, wherever I'm going to put my foot on, yes, I have a goal set for me. I have something to achieve in that particular field. அச்சீவ்மெண்ட் இல்லாம லைஃப்ல எதுவுமே கிடையாது. நான் சொல்லணும்னா, நீங்க உங்க வீட்லயும் உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. No one will respect you. People will definitely speak behind your back. They will say, Avana, okay, he doesn't perform. That is not the name that you get. The name that you get is like, oh, he's very different, he's unique. That is how you have to earn your respect. You have to earn your name. Earning a name and a respect is not that easy. It is
லிட்ரலி யூ நீட் டு டால் ஹார்ட் டு கெட் இட். என்னோட 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 பழைய கலீக்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க, இப்போ என் பழைய அலுமினிஸும் இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் கேட்டா இதே தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா திஸ் மீன்ஸ் எவ்ரிதிங் டு எவ்ரிவன். நீங்க தான் அதை கல்டிவேட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு டர்ன் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹாவ் டு டியூன், யூ காட் டு பி ஆன் யுவர் டோஸ். ஓகே, இன்னைக்கு தானே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே, சரி பாத்துக்கலாம் விட, நாளையில இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். நோ, time and tide never waits for anyone. In the whatever the second that we are losing, we will not get it back in life. Not at all. You will never get it back. So உங்க நாளைக்கு என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிங்க. Start working on it. Start concentrating on what you do. Moreover, concentrate பண்ணி ஒர்க் பண்றதை விட பிடிச்சு அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை எதுவுமே பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா, ஓகே ஃபைன், உங்களுக்கு அது சரிப்பட்டு வரலன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, ஓகே, உங்களோட அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்க ஸ்கில் செட்டை நீங்க வளர்த்துக்கணும். அந்த ஸ்கில் செட்டை எப்படி வளர்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஃபீல்ட்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது யூ ஷுட் நோ த டெப்த் ஆஃப் த ஃபீல்ட். யூ ஷுட் நோ அந்த ஃபீல்டு என்ன நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குது, அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறாங்க. இது எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் நீங்க உள்ள இறங்கணும். உள்ள இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஸ்டடி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஜெயிக்க முடியாது லைஃப்ல. இட் இஸ் அகெயின் ஐம் டெல்லிங் யூ, it's going to be a very big question wherein, where will you end up in life? So before everything, you should have a plan, drawn before you. You should ensure, okay, I'm sticking on to this. இப்போ பிளான் ஏ அப்படின்னு ஒரு ட்ரா பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வெறும் பிளான் ஏ ஓட நிறுத்திடக்கூடாது. there should be at least 4 to 5 plans kept along with you. If plan A doesn't work, then go with plan C or plan B. If all 3 doesn't work, go with another plan, the 4th one that will definitely work out. Try ensuring, you should ensure that you are trying to make a different plan for different things. Someone there, can you mute the behind? Thank you. So ஒவ்வொரு பிளானும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அதை எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தலாம், இந்த பிளான் ஓகே, இந்த பிளானுக்கான இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும், எப்படி இருக்கணும், everything that you need to study first, understand. Coming on to the field of IT, people those who wanted to come into IT, நான் கிளியரா ஒன்னே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன். பேசிக்கா உங்களை நீங்க டியூன் பண்ணுங்க, உங்களை நீங்க எக்யூப் பண்ணிக்கிங்க, நிறைய கோர்சஸ் படிங்க, நிறைய ஸ்கில் செட்ஸ் வளர்த்திக்கிங்க, சாஃப்ட் ஸ்கில் செட் வளர்த்திக்கிங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்கில் செட் இல்லாம நீங்க இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு கெட் த்ரூ தி இன்டர்வியூஸ். பிகாஸ் கார்பரேட் வில் நாட் சே ஓகே உனக்கு இந்த ஸ்கில் செட் இல்லையா, பரவாயில்ல வா உள்ள வா அப்படின்னு எந்த கார்பரேட்டும் கூப்பிடாது. உன்னை விட இன்னும் 2 பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் சான்ஸ்க்கு, அவங்ககிட்ட ஸ்கில் செட் இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்கில் செட்டுக்கோசரம் everyone is waiting to have an opportunity. So opportunity கிடைக்கும் போதே you please grab it with both your hands. It's not that okay, I'll learn the skill set later on அப்படின்னு நீங்க உங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப்ல எல்லாமே உங்களுக்கு தாமதமா தான் கிடைக்குமா வழியே எதுவுமே நீங்க அச்சீவ் பண்ண போறது இல்லை. அட் தி ஏர்லியஸ்ட் நோ யூ வில் நாட். என்னடா இவன் இப்படி சொல்றான்னு நீங்க நினைக்கலாம், பட் நானுமே நிறைய விஷயங்கள்ல அடிபட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். யூ ஷுட் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம இன்னைக்கு ஒருத்தங்க நமக்கு சொல்றாங்க அப்படிங்கும் போது இட் வுட் பி ரியலி பிட்டர், ஒரு கசப்பா தான் இருக்கும். சொல்ல போனா வேற வேலை இல்லை, அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. பட் இங்க யாரும் வேலை இல்லாம எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. ஏன்னா அந்தந்த ஃபீல்ட்ல அந்தந்த துறைகள்ல அவங்க கிராஸ் பண்ணி வந்த ஹர்டில்ஸ், அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் தான் உங்களுக்கு அனுபவமா இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அழகப்பன் சாரே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
before he could, he had turned into HOD, there would be a lot of struggles. He would have come across a lot of hurdles. So கண்ணுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும், நீங்க ஒன்னொரு சினிஸ்டாரை பார்த்துதான் நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும்னு இல்லை. உங்க பக்கத்திலேயே லைவா இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் தயவு செய்து எடுத்துக்கோங்க. அது உங்க அப்பாவா இருக்கலாம், உங்க அண்ணாவா இருக்கலாம், இல்ல அக்கா தங்கச்சிங்களா இருக்கலாம். anyone it can be. For matters it can be anyone. So எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே நான் இதுலதான் போறேன் அப்படின்னா இதுல இந்த ஃபீல்ட் உங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த எதிர்பார்ப்பையும் அந்த ஸ்கில் செட்டையும் வளர்த்துக்குங்க. அப்பதான் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை உங்களால வந்து கண்டிப்பா பூர்த்தி செய்ய முடியும். இல்ல அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எழுதி தரேன், அது கண்டிப்பா நிறைவேறாமையே போயிடும். நாளைக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கும், நான் இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், ஆனா நான் என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னு. அது எப்படி பண்ண முடியும்? ஏன்னா நீங்க வந்து அதுக்கான ஒர்க் எதுவும் சரியா பண்ணல அப்படிங்கும் போது பண்ண முடியாது. ஸோ அது ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்காவே இருக்கும் உங்களுக்குள்ள. சரி இது நம்ம பண்ணாம போயிட்டோம், இது நம்ம அப்ப படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க தோணும். ஸோ எப்பயுமே வந்து நாளைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்க மனசுல இருந்ததுன்னா தயவு செய்து வெளியே எடுத்துருங்க. நாளைக்குங்கிற வேர்டே நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க. மேக் ஷுர் டுடே வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ அண்ட் டுமாரோ வாட் ஐம் கோயிங் டு பி அப்படிங்கிறத தான் நீங்க யோசிக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் எல்லாம் பாருங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல. த கிரேட் எக்ஸாம்பிள் கேன் பி சர் ரத்தன் டாடா. He's not a businessman, he's an industrialist. Look at his growth, look at his functionality. எப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்காரு, என்ன மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு, இன்னைக்கு அவருக்கு என்ன பேர் இருக்கு, அவருக்கு எவ்வளவு கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்குது, என்னென்ன பண்ணறாங்க. There are many things that he is doing. So அவரையும் நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஏன் the great Abdul Kalam, who had already told us vision. Have a vision, have a thought process of it. ஸோ ஒன்று யோசிக்கணும், அந்த யோசித்ததுக்கு அப்புறம் அதோட தாட் ப்ராசஸ் உங்க மனசுல ஓடணும். அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஓட ஆரம்பிச்சதுன்னா பாத்வே தானா ஓப்பன் ஆகும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். wherein whichever the field that you wanted to get inside, you should be really strong in your basics. நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட்ங்கிறது லைஃப்ல எல்லாத்துக்கும் வேணும். ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அந்த டைம்ல நம்ம வில் ஃபீல் ஓகே லெட் மீ ஹேவ் அ சில் அவுட். ஃபைன், தட்ஸ் குட் டு ஹேவ் அ சில் அவுட், பட் என்ஷூர் தட் யூ ஆர் நாட் டூயிங் இட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். நான் எப்பயுமே சில் அவுட்ல தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அது வந்து it will really affect your career. You can have chill out, you can go out somewhere and come, but it should be on a periodic basis, not on a regular basis. So there's always difference between a periodic basis and a regular basis. Regular நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா ரெகுலரா you need to be focused, you need to study, you need to keep yourself equipped. இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, படிங்க. புது டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு, கோர்சஸ் இருக்கு. ஆன்லைன்லயும் படிக்கலாம், இல்ல ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணிட்டு எந்த காலேஜ் எங்க நம்ம படிக்க முடியும், வேற என்னென்ன இதுல என்ன பெனிஃபிட் நம்மளால அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் பாருங்க. ஒவ்வொரு மணியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரொம்ப 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 முக்கியமானது லைஃப்ல. ஏன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆப்வியஸா அது அடுத்த ஃப்ரேம்ல நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு போக முடியாது. அடுத்த ஃப்ரேம் புதுசாதான் இருக்கும், அங்க வேற புதுசா கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த பேசிக் ஃப்ரேமே விட்டுட்டு நம்ம புதுசா இன்னொரு அடுத்த லெவல்ல இருக்க ஃப்ரேமுக்கு போனா கத்துக்க முடியுமான்னா கத்துக்க முடியாது. ஏன்னா பேசிக்கே நம்மளுக்கு இங்க தெரியல, பேசிக்கே நம்ம ஜீரோவா இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம் மூவ் ஆகும் போதுதான் எல்லா ஃப்ரேமுமே உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி சிம்பிளா இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் மாறுபட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒழிய உங்களால எதையுமே ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. அண்ட் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ வெரி கிளியர் இஸ், லைஃப்ல எப்பயுமே ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்காதீங்க. அக்செப்ட் யுவர் ஃபால்ட்ஸ். If you are able to tell them frankly, yes, I did this mistake, okay, I learned this,
I'll ensure that I'm learning this. அதுதான் உங்களோட சக்சஸே. நீங்க ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்க லைஃப்ல கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்களா வழிய உங்களால அக்செப்டன்ஸ் பண்ணவே முடியாது எல்லா விஷயத்திலையும். இது வந்து ரைட் ஃப்ரம் என்ன சொல்றது, உங்க பர்சனல் லைஃபா இருக்கலாம், உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃபாகவும் இருக்கலாம். ஸோ எந்த லைஃபா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணி அதுல இருந்து மூவ் ஆன் பண்ண பாருங்க. அண்ட் பர்சனல் வேற, ப்ரொஃபஷனல் வேற. எப்பயுமே ஒரு இடத்துல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களா, இல்ல நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்களா, இல்ல நீங்க வந்து வேற ஏதாவது தொழில் பண்றீங்களா, உங்களோட பர்சனலையும் ப்ரொஃபஷனலையும் ஒன்னு சேர்க்காதீங்க. பர்சனல் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்சனல். தேர் ஷுட் பி a big gap between personal and professional. பிகாஸ் ரெண்டையும் நீங்க ஒன்னு சேர்த்தீங்க அப்படிங்கன்னா லைஃப்ல எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. எல்லாமே வந்து நம்ம கை மீறி தான் போகுமா வழிய நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. லெட் பர்சனல் பி பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பி ப்ரொஃபஷனல். அண்ட் படிக்கிற ஸ்டேஜில் தயவு செய்து உங்களோட மனசை ஃபோக்கஸ்டா வைங்க. படிக்கிறதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அடுத்தது என்ன படிக்கலாம்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இல்ல அடுத்த வேலைக்கு எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாங்கிறது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. தயவு செய்து தப்பான ஒரு கண்ணோட்டமோ தப்பான ஒரு எண்ணத்திலையும் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் சின்னதா ஒரு லேக் இருந்ததுன்னா, இல்ல சின்னதா ஒரு மிஸ்ஃபயர் இருந்ததுன்னா லைஃபே மிஸ்ஃபயர் ஆகும். இட்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன். ஸ்டில் எல்லாரும் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அன்னைக்கு நான் படிக்காம போயிட்டேங்க, நான் அன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் நல்லா இருந்திருப்பாங்க. There are people who come back and cry, literally cry. They say no, என்னால முடியலைங்க, என்னால லைஃப்ல அடுத்தது என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியலைங்க அப்படின்னு. இட் இஸ் நாட் தட். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு நீங்க ஃபார்மிங்கே பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட அதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் தாமதமா நடக்கலாம், இல்ல வந்து சில 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 பேருக்கு சீக்கிரமா நடக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி, அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன், அடுத்தது என்னன்னா ஓகே எனக்கு இந்த வில் பவர் இருக்கு, நான் இதை முடிக்க முடியும், பாசிட்டிவிட்டியா இருக்கணும். பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் எதா இருந்தாலும் முடியும். நீங்க நெகட்டிவா ஒரு சின்ன விஷயங்கள் நீங்க மனசுல நினைச்சிட்டீங்கன்னா கூட அது நெகட்டிவா தான் முடியும். அப்படியே பாசிட்டிவா என்னைக்குமே முடியவே முடியாது. ஏன்னா லைஃப்ல என்னைக்குமே பாசிட்டிவா இருந்து பழகுங்க. மேக் ஷுர் you're learning. I'm reiterating on this particular point again and again. I want you young people to learn. Ensure that you're maximizing your learning. It's not minimizing, it's maximizing. Learn how much ever you want. There's no end, there's no age gap for learning. நீங்க 90 வயசுல இருந்தா கூட படிக்கலாம், யார் வேணாலும் படிக்கலாம். ஸோ ஐயோ எனக்கு இன்னைக்கு 60 வயசு ஆச்சு, எனக்கு 40 வயசு ஆச்சு, நான் எப்படி நான் இன்னைக்கு போய் படிக்க போறேன்? படிப்புங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வயது வித்தியாசம், வயது வரம்பு கிடையவே கிடையாது. என்னைக்கு வேணாலும் படிக்கலாம். படிப்பு ஒண்ணுதான். நீங்க என்ன லேர்ன் பண்றீங்களோ, நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்களோ அது ஒண்ணுதான் உங்களோட பெரிய சொத்தா இருக்குமா வழிய நீங்க வச்சிருக்கிற சொத்து எதுவுமே வந்து யாரும் பார்க்க போறது கிடையாது. நாளைக்கே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கை கொடுக்கறது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நீங்க அந்த காலகட்டத்துல எப்படி கடந்து வந்தீங்க, சரி இதையும் நம்ம கடந்து போவோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுதான் நீங்க அடுத்தடுத்தது மூவ் பண்ண போறீங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நீங்க என்னென்ன பண்ணணும், லைஃப்ல எப்படி உங்களை டியூன் பண்ணிக்கணும், என்னென்னலாம் நீங்க வந்து உங்களை டியூன் பண்ணிக்கணும். நல்ல நல்ல விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய புக்ஸ் படிங்க. அது எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. தமிழ்ல உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வரலையா, ஃபைன். இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ். அதை நீங்க வந்து ஃபுல்லா கத்துக்கணும்னு இல்லை. உங்களால நல்லா பேச தெரிஞ்சால் அதுவே போதும். கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிஞ்சா அது போதும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் டு கம்யூனிகேட். உங்க தாய்மொழியிலேயே நீங்க படிக்கலாம், தமிழ்லயே படிக்கலாம். தமிழ் சொல்லவே வேண்டாம், அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பழமையான ஒரு தொன்மையான ஒரு மொழி, அதுல படிங்க. அதுல நிறைய பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க, என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. படிங்க, நிறைய லீடர்ஸை பத்தி படிங்க, தெரிஞ்சுக்குங்க. அவங்க என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கோத்ரூ பண்ணியிருக்காங்க, அந்தந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல அந்தந்த டைம்ல எப்படி எல்லாம் லைஃப் லீட் பண்ணியிருக்காங்க.
நம்ம நம்ம நினைப்போம் ஓகே லைஃப் இப்படிதான் இருக்கும், நம்மளுக்கு இதுக்கு மேல ஏதோ அச்சீவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. லைஃப் கேன் டேர்ன் அரவுண்ட் in a just matter of seconds. Just matter of seconds, everyone's life will turn around. So wait for your opportunities, grab it with both the hands, and please ensure you are learning and maximizing the most out of it. Learning will never stop. So thank you for this beautiful opportunity. And people, those who wanted to come into the industry, let it be any industry, even if it is IT industry, do contact me. You can get my number, you can get my email address, and you can email me or directly call me. And yes, all my friends are also here, wherein in a different field, and they are topping the field. And do contact them if you are looking out for something different, a different kind of field. They will also help you further in sharpening your life. I wish everyone a great, successful future ahead, and please enjoy your life and ensure that you're learning. Thank you so much for this beautiful opportunity. Thank you, sir. Now it's time for sharing your evergreen memories. I request our alumni who wish to share your experiences, please come forward with your words. I request the alumni to come forward with your words. I request the alumni, please share your past experiences and please come forward with your words. Hi, I'm Dharni. Have you heard me? Yes, ma'am. Yeah, how are you, ma'am? Yes, we all fine. Okay. First of all, I'm Dharni. I'm alumni of 2014 completed batch. I gladly like to talk to Ms. Alagappan sir and Parvata ma'am and Gomati ma'am. Very happy, sir, to meet you, and என்னோட அலுமினிஸ் பார்க்கறதுக்கு இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இப்போ கார்த்திகேயன் தியாகராஜன் சார் வந்து பாஸ்ட் நான் அலுமினியா இருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நல்ல ஒரு டர்ன் ஓவர் அவர்கிட்ட இருக்கு. அண்ட் மோர் தென் அவரோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் வந்து அவர் வந்து டாட் பண்ணுவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. அண்ட் அதர் அலுமினிஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க. லைக் தினேஷ் அண்ணா, அவங்க வந்து என்னோட ஐவி கோஆர்டினேட்டர், அவங்களும் இருக்காங்க இதுல. அவங்களும் நிறைய வந்து இதுல ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய அலுமினி, நிறைய அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆன் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும். அண்ட் என்னோட கிளாஸ்மேட் கௌரி சங்கர், அவங்களும் இருக்காங்க. அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆர் தேர். அண்ட் பர்சனலா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, ஓவராலா கார்த்திகேயன் சார் அண்ணா சொன்ன மாதிரிதான் வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம போய் கரெக்டா அதை சூஸ் பண்றது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்போ கரண்ட்லி நான் வந்து அவதா கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அப்ப வந்து எக்ஸ்போர்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்றங்காட்டி நான் கிளம்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருந்தாலும் இந்த வேலை தான் பண்ணுவோம், அந்த வேலை தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ அண்ட் இதுதான் படிச்சிருக்கோம், ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீம்ல தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா ஒன்லி 20% ஆஃப் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம அந்த லைன்ல போக முடியும். ஆப்வியஸ்லி வந்து நிறைய பேர் போக முடியாது. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க ஓப்பனா இருக்கோ நீங்க வந்து போய்க்கோங்க. அதுல ஏர்ன் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் நீங்க வந்து கான்ஸ்டன்டா வந்து டிராவல் பண்ண முடியும் த்ரூ ஃபியூச்சர் லைஃப் கூட. ஸோ வந்து நம்ம பிகாம் சிஎஸ்சிஏ படிச்சிருக்கோம்னா அந்த ஸ்ட்ரீம்ல தான் போகணும். எம்பிஏ அண்ட் எம்சிஏ படிச்சிருக்கோம்னா அதுல தான் போகணும்லாம் கிடையாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு டாட் பண்ணும். இந்த ஒர்க் தான் பண்ணணும், அந்த ஒர்க் தான் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இருந்தா டில் லாஸ்ட் வி டோன்ட் கெட் எனி ஜாப் அட் ஆல். இது வரைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஈவன்
என்ன சொல்றது, நம்மளோட சார் சொன்ன மாதிரி தான் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட லைஃபுக்கு வந்து தாட் பண்ணுவாங்க. சார் சொன்ன நான் என்னோட அழகப்பன் சாரே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப சின்சியாரிட்டி எல்லா ஒர்க்லயும் சாரு. அப்புறம் வந்து எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும் வந்து அப்புறம் வந்து எல்லா டைம்ல என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாலும் அவர் சேம் ஸ்டெபிலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாரு. அண்ட் ரொம்ப லோவா இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப சேம் ஸ்டெபிலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாரு. அவர்கிட்ட இருந்து ஒண்ணு லேர்ன் பண்ணது அப்படிதான். எதுவா இருந்தாலும் தலைக்கு மேல கொண்டு போக கூடாது அப்படிங்கறது வந்து அவர் சொல்லி தந்திருக்காரு. ஸோ சேம் திங் தட் அது வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. இட் வுட் பி வெரி நைஸ். அப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பி எல்லாத்தையும் பார்த்ததுல. என்னதான் இருந்தாலும் ஜூம் மீட்டிங், ஜூம் ஆப் வந்து இதுவே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சும் போது ஐ வுட் லைக் டு see all my alumnis soonly and சார் எல்லாருமே அண்ட் எல்லாருமே இந்த சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப சேஃபா இருங்க. மோர் தென் ஜாப் அப்படி இப்படின்னு தேடுறதுல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்டரி தான். பி ஹெல்தி, ரொம்ப சேஃபா இருங்க எல்லாரும். தேங்க்யூ சோ மச். Thank you, ma'am. தேங்க்யூ. Anybody else? Ma'am, myself Tamilarasu. Yes, please. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் வந்து வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். என் பேர் வந்து தமிழரசு. நான் இப்பதான் வந்து ரீசெண்டா வந்து 2021 தான் வந்து நான் வந்து இந்த காலேஜ்ல இருந்து வெளியே போனேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் வந்து இப்போ வந்து SNS காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில MBA வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, நான் பேசிக்கலி வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் ஆர்வம், பேருமே தமிழரசுன்னு வச்சிட்டாங்க. ஸோ தமிழ்ல கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமா இருக்குங்காட்டிக்கு வந்து ரைட்டிங்ஸ் பத்தி ரைட்டிங் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து ரீசெண்டா மே மந்த்ல கூட ஆதி ஒளி அப்படின்னு கவிதை நூல் ஒண்ணு புக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். வித் நம்ம காலேஜோட சப்போர்ட்ல தான் எல்லாமே நடந்துச்சு. அதுவும் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ வந்து நான் ஸ்டோரிஸ் வந்து ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டோரிஸ் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி எழுதி அதுவும் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு புக்கா வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, அறம் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டு ரித்தேஷும் வந்து நம்ம ஆன்லைன் சர்வீசஸ், ஆன்லைன்ல வந்து என்னென்ன சர்வீசஸ் பண்ண முடியுமோ, பேன் கார்டு அப்ளை பண்றது, பாஸ்போர்ட், ஆதார் கார்டுல இருக்கிற சேஞ்சஸ், அந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் வந்து அறம் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து என்னை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்மால் இன்ட்ரோ. அது மட்டும் இல்லாம தமிழ் கற்க கசடர அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனலும் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ அலுமினி மீட்னு சொன்னோன்னே வந்து நேத்தே வந்து இன்விடேஷன் போட்டு எல்லாம் வரணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னே தெரியல, அலுமினிட்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாம இருந்துச்சு. என்ன பேசணும், என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாம இருந்துச்சு. பட் அலுமினி மீட்டுக்குள்ள உள்ள வந்தோடனே வந்து அழகப்பன் சார் வந்து அதை கிளியர் பண்ணிட்டாரு. எதுக்காக இந்த அலுமினி மீட் வைக்கிறோம், அதுல இருக்கிற யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா வந்து அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து அலுமினி மீட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருச்சு. சார் சொல்லியிருந்தாரு. அதே மாதிரி நிறைய நமக்கு முன்னாடி இருந்த சீனியர்ஸ் வந்து ஒரு செட் அலுமினிஸ் வந்து இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இன்னொரு பேட்ச் வந்து இது சொல்லியிருந்தார், ரோலிங் டிராஃபி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதுல இருந்து இது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா மாதிரி கிடைச்சது. எப்படின்னா, நம்ம இப்ப இருக்கிற ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வரும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த 18 கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். ஸோ எங்க அறம் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மி காசுல ப்ராஃபிட் இல்லாம வந்து அவங்களுக்கான 18 வயசு ஆகுது அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சர்வீசஸ் தேவைப்படும். அவங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் எடுக்கணும், அப்புறம் பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும், பேன் கார்டு எடுக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் லீகல் சைடா பண்ணணும், ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு. அதை வந்து நான் சார் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அது முடிஞ்சா வந்து அவங்களுக்கான ஹெல்ப். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அப்ப வராங்கன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, 18 கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த இது வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு மற்ற அலுமினிஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி இந்த பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ அது வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்டா சார் கிட்ட நான் வைக்கிறேன். அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணா எங்களால முடிஞ்சது நாங்க அவங்களுக்கு பண்ற மாதிரி இருக்கும். அலுமினிஸா நாங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஐடியா வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அடுத்தது கார்த்திகேயன் சார் வந்து நம்ம அலுமினி அண்ணான்னு கூப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப சூப்பரா ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. சின்னதா தான் இருந்தது அப்படின்னாலும் வந்து நல்லாவே ஒரு மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸா சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல்ஸ் சொன்னாரு. கோல்ஸ் இல்லாம எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா அந்த கோல்ஸ் வந்து செட் பண்ணிட்டு அதுக்கான நம்ம முயற்சிகள் எடுத்தா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு. நெக்ஸ்ட் அவர் வந்து டைம்ஸை பத்தி சொன்னார். ஒரு டைம் வந்து ஒரு தடவை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அது வந்து நமக்கு கிடைக்காது. கண்டிப்பா அது ஒரு ரொம்பவுமே ஒரு உண்மையான விஷயம், எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். பட் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றது இல்ல. அதுவும் வந்து நல்லா சொன்னாரு. இன்னொன்று வந்து பிளான் பத்தி சொன்னாரு. இன்கேஸ் நம்ம ஒரு பிளான்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அந்த பிளான் சக்சஸ் ஆகுமா அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்கை பத்தி தான் சொல்லணும். இன்கேஸ் சில சமயங்கள் வந்து அது தப்பா போறக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால வந்து பிளான் பி, பிளான் சிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு பேக்கப் பிளான் வச்சுக்கணும். ஒண்ணு சக்சஸ் ஆகல அப்படின்னாலும் வந்து இன்னொரு பிளான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து. அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்கில் செட்டை பத்தி பேசியிருந்தாரு. அது வந்து
ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்ப இருக்கிற என்னதான் நம்ம பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலும் வந்து யாருமே நம்ம பர்சன்டேஜ்க்கும் மார்க்ஸ்க்குமான வேலைகள் வந்து யாருமே தரப்போறது இல்லை. ஸோ வந்து ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறது வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அவர் சொன்னார். அது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நம்ம என்னதான் மார்க் எடுத்திருந்தாலும் ஒரு இன்டர்வியூ போறோம், குரூப் டிஸ்கஷன் போறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து மார்க்ஸை பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம எப்படி பேசுறோம், கம்யூனிகேட் பண்ற விஷயம், பாடி லாங்குவேஜ், அப்புறம் நம்ம கிட்ட என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, என்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம், எப்படி டீம் ஒர்க் பண்ணுவோம், எப்படி எல்லாத்துக்கூடயும் டீம் ஒர்க் பண்ணுவோம், எப்படி எல்லாத்துக்கூடயும் ஃப்ரெண்ட்லியா எப்படி பழகும், அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கும். அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய இது பண்ணிக்கோ. அது வந்து எல்லா காலேஜ்லயும் சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்க சொன்னாரு. அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அடுத்தது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பத்தி ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம ஒரு இதுக்காக வந்து நம்ம பண்ணி ஒரு தப்பு பண்றோம், அதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா வந்து நம்ம கண்டிப்பா எப்பவுமே வந்து ரீசன் சொல்லிட்டே தான் இருப்போம். அதுக்கான ஒரு அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அந்த தப்பு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீ கரெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்பவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. இந்த மாதிரி நிறைய அலுமினிஸ் மீட்ஸ் நம்ம இது இன்கேஸ் நேர்ல வச்சிருந்தா நிறைய வந்து பேசியிருக்கலாம், எல்லாத்துக்கூடயும் இன்டராக்ட் ஆயிருக்கலாம். பட் இப்ப இது ஆன்லைன்ல வைக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம அந்த மாதிரி இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் அன்ஈஸியா இருக்கு. பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். பட் இதே ரிலேட்டட்ல வேற யாராச்சும் இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹலோ, ரிதேஷ் பேசு, கேக்குது. ரிதேஷ் ஆடிபிள் தான், பேசு. ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கு, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. தமிழரசு சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஆன்லைன் சர்வீஸ் வச்சிருக்கிறேன். அது வந்து கொஞ்சம் வில்லேஜ் சைடு, காலேஜ் சைடு எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் இது பண்ணேன். மெயினாக வந்து எனக்கு லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே கற்று தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Alumni are the office bearer. Those who wish to address the gathering or those who wish to share your views can share. இப்போ முடிச்ச பேட்சா இருக்கலாம், இல்லை ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் உள்ள இருக்கிறீங்க, ஒருத்தர் பேசி இருக்கிறீங்க, 2 பேரும் அலுமினி, இப்போ பிரசன்ட் அலுமினி பேசி இருக்கிறீங்க. வேற யாரும் பேச விரும்பினாலும் பேசலாம். Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yes. Good afternoon, everyone. Myself are Amrita Varshini. Just இப்பதான் லாஸ்ட் இயர் நானும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் பிகாம் சிஎஸ்சிஏ. ஆக்சுவலி ஸ்டில் நம்ப முடியல நாங்கள் அலுமினி மீட்ல இருக்கோம்னு. பிஃபோர் ஒரு 4 monthsக்கு முன்னாடி தான் வந்து எங்களுடைய ஃபேர்வெல் மீட்லயே பேசணும். எங்க பேட்ச் தான் ரொம்பவே வந்து அன்லக்கி, பிகாஸ் நாங்க அப்படியே ஃபுல்லா ஆன்லைன்லயே எங்களுக்கு போயிடுச்சு. பட் ஆன்லைன்ல இல்லாத போதுமே நாங்க ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் போது ரொம்பவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் நிறையா. ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து ஹெச்ஓடி சாருக்கும் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், நீங்க ரொம்பவே அட்வைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தென் இப்ப பேசின எங்களுடைய ஃபார்மர் அலுமினி கார்த்திகேயன் சார், ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. என்னன்னா வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. தென் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் கூட இப்ப மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணும்போது யோசிப்போம் இது சக்சஸ் ஆகுமா அப்படின்னு. பிகாஸ் இப்ப நான் எம்காம் வந்து வேற ஒரு காலேஜ்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன், எம்காம் சிஎஸ். அட் த சேம் டைம் வந்து ஏசிஎஸ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு தென் இன்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரொம்ப யோசிப்போம் நம்ம எடுத்த டெசிஷன் கரெக்டா தப்பா, ரெண்டையும் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் இந்த மாதிரி யாராவது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு கரெக்டான வே காமிக்கும் பொழுது ரொம்பவே வந்து நமக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெஃபினெட்லி உங்க வேர்ட்ஸ் நாங்க வந்து மைண்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். தென் காலேஜ் படிக்கும் பொழுதும் சரி இப்பவும் சரி இங்க கத்துக்கிட்ட லேர்னிங் வந்து டெஃபினட்டா யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்.
இன்னும் நிறைய ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நாங்களும் ஒரு ஃபார்மல் அலுமினி ஆகி ஒரு போஸ்ட்ல இருந்து டெஃபினட்டா இங்க பேசுவோம் நம்புறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Hello, sir. Yes, சொல்லுங்கம்மா. Sir, am I audible? You are audible. Hello, everyone. என் நேம் லாவண்யா. நானும் present alumni தான். இந்த batch தான் வந்து முடிச்சேன். So first of all, I thank HOD and all the faculty members because அவங்க தான் வந்து எல்லா விஷயத்திலயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. Then every platform வந்து லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான். அந்த வகையில இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப நம்மளோட ஃபார்மல் அலுமினி நம்ம அலுமினி பேசுறப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க கீப் லேர்னிங்னு. எஸ், கீப் லேர்னிங். எந்த ஃபீல்டுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, பட் வந்து அந்த ஃபீல்டை பத்தி எவ்வளவு தூரம் நம்ம லேர்ன் பண்ணி கத்துக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நம்மளால அதிக டைம் வந்து லாங் டைம் வந்து இதுல டிராவல் பண்ண முடியும். இப்போ ஆக்சுவலா நான் கூட ப்ரெசென்டா அதாவது நான் காலேஜ் இப்போ முடிச்சு இந்த ஜூன்ல இருந்து இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் நிறைய வந்து நான் அதாவது நான் வந்து இப்போ சிஎஸ் பண்ணலான் இருக்கேன், ஏசிஎஸ். ஸோ அதுக்காக அந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நான் லேர்ன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி எல்லாரும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமை பர்ஃபெக்டா சார்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா நிச்சயமா நம்ம எந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ட்ரை பண்றோமோ அதுல கண்டிப்பா நம்மளாலேயும் பெஸ்டா கொண்டு வர முடியும் நான் நம்புறேன். So thank you for giving me this wonderful opportunity to say my words. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is Sindhuran, correspondent of KSC Public School and KSC Vidyalaya in Andiur. இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர். ஸோ அவருடைய நேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணது கேஎஸ்சி, இதனுடைய ஃபாதர் ஸ்டார்ட் பண்ணது. வி ஆர் த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வேற பிஸ்னஸ்லாம் இருந்தேன். ஸோ லேட்டர் இப்போ ஒரு 4 years ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு மெட்ரிக் ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோர் தென் 1200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே இருக்காங்க. ஸோ எங்கிட்ட ஃபேக்கல்ட்டிஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் மோர் தென் ஒரு 120 மெம்பர்ஸ் மேலே இருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நீங்கள் யார் வேணாலும் ரெஃபர் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ எங்களோட ஸ்கூல் வெப்சைட்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும். நம்மளோட அலுமினிஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் எங்கள் ஸ்கூல் வெப்சைட்டில் உங்களோட ரெஸ்யூம்ஸ் அனுப்புங்க. டீச்சிங் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி, நான் டீச்சிங்காக இருந்தாலும் சரி, என்னால் என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ நம்மளோட அலுமினிஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன். அதர் தேன் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேற ஏதாவது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஜாப் வேணும், ஈரோடு அண்ட் கோயம்புத்தூர் ஏதாவது வேணும்னாலும், ஃபேக்ட்ரிஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி, அந்த தென் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட், அந்த தென் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ப்ரைவேட் பேங்க்ஸில் வேறு எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கூல் வெப்சைட்டில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் அலுமினியமாக கரஸ்பாண்ட் பேசணும்னு சொல்லுங்கள், இம்மீடியட்டாக நான் லைனில் வரேன். உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் டெஃபினட்டாக செஞ்சு கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? அந்த அதே மாதிரி எல்லாரும் எங்களோட வியூஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க. மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் சொன்ன மாதிரி டைமிங் ரொம்ப முக்கியம், அது எல்லாமே. ஸோ எல்லா விஷயமும் ஒன்று, டைமிங்கும் முக்கியம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு என்ன கொண்டு போறீங்கிறதே இருக்கு. சரிங்க, நான் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வந்து காலேஜ்ல எதிர்ப்பு ஒரு நாள் பேசலாம். அதை பத்தி என்ன டீட்டெயிலா என்னால என்ன முடியுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்றேன். இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எதுனாலும் சரி, நீங்க டீச்சிங், நான் டீச்சிங், எந்த மாதிரி வேலை யாருக்காவது வேணும், ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது வேணும்னாலும் நீங்க ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணுங்க. எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்காங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய என்டர்பிரினர்ஸாக தான் இருக்காங்க. ஈரோட்டில் இருக்கிற ஃபெமிலியர் பிராண்ட்ஸ், கம்பெனிஸ் எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நீங்கள் சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது கம்பெனியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என்னால் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஓகேம்மா, தேங்க்யூ.
Any other views from alumni? Okay, right. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டேக் லைன் கேதர் டு கிளிட்டர்னு சொன்னேன். அது வந்து பேப்பர்லேயோ இல்லை ஃப்ளெக்ஸ்லேயோ இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பிகம் ரியாலிட்டின்னு சொன்னேன். இப்போ பேசினவங்களுடைய வியூஸை வச்சு ஐ திங்க் த கேதரிங் வில் கிளிட்டர். தாரணலட்சுமி பேசினாங்க, தமிழரசு, ரிதேஷ்குமார், லாவண்யா, செந்தூரன், அமிர்தவர்ஷினி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2021 பாஸ்ட் அவுட்ல இருந்து ஒரு 3 பேர் பேசியிருக்கிறாங்க. ஒரு 2 பேர் ஆஃபீஸ் பியரர் பேசியிருக்கிறாங்க. அவங்க பேசுனதுலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொன்று நம்ம ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஆஃபீஸ் பியரர் கார்த்திகேயன் தியாகராஜனும் சொன்ன விஷயங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய 2021 பேட்ச்ல இருக்கிறவங்க நிறைய அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அமிர்தவர்ஷினி, தமிழரசு அண்ட் ரிதேஷ்குமார், லாவண்யா இவங்களாம் அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எஸ், இட்ஸ் ட்ரூ. வி ஹாவ் டு மேக் அ பிளான் அக்கார்டிங்லி. நாட் ஓன்லி அ சிங்கிள் பிளான், வி ஷுட் ஹேவ் அ மல்டிபிள் பிளான், A, B, C அண்ட் கோஸ் ஆன். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு அப்படி இருக்குது. ஸோ ஒரே பிளானோட எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுங்கிறது அந்த காலம். இப்போ ஒரு பிளான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உட்கார்ந்துருக்க கூடாது. வி ஷுட் ஆப்ட் ஃபார் த செகண்ட் பிளான். இஃப் த செகண்ட் பிளான் கோஸ் ஃபெயிலியர், then we should make an attempt to execute the third plan and so on. Ultimately, we should attempt until you become a successful man. So அந்த லெவலுக்கு போகணுங்கிறது it is an inspirational word which was acknowledged by our students also. So இது ஒரு part. இதுதான் the purpose of the alumni meet. They should get motivated. And then next விஷயம், நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் பியரர் பேசும்போது one of the school correspondent தெரியும். இன்னைக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸோ ஆர் காலேஜஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மீட் த கரெஸ்பாண்டன்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் த அப்பாயின்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் என்டர் இன் டு ஹிஸ் சேம்பர். பட் வி ஹவ் brought in here. ஸோ த அலுமினி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் them. ஸோ அவங்க நான் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த அலுமினி. ஸோ த அலுமினி அசோசியேஷன் ரியலி ஒர்க்ஸ். ஸோ நமக்கு யாருக்கு வேணும், நான் இதை தான் முதல்ல பேசினேன். சில பேர் வேலை கொடுக்குற நிலைமையில இருப்போம், சில பேர் வேலையை கேட்குற நிலைமையில இருப்போம். 2 பேருமே கனெக்ட் ஆகணும்ட்டு. இப்போ மிஸ்டர் செந்தூரன் பேசும்போது என்னுடைய ஸ்கூல் ஆகட்டும் இல்லை மிச்ச இடத்துல ஆகட்டும் ஐ ரெடி டு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ வேணுங்கிறவங்க அதை யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் them. இன்னொரு ஹெச்ஆர் பேசும்போது அவங்களுடைய இன்ஃபோசிஸ் நமக்கு தெரியும். இன்ஃபோசிஸ்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அன் என்ட்ரி அவுட் ஆஃப் ஃபார் வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு கம் அக்ராஸ் டு என்டர் இன் டு இன்ஃபோசிஸ். ஒரு ரிட்டர்ன் டெஸ்ட், ஜிடி எல்லாம் போய் தான் வரணும். அதுக்காக இது எதுவுமே இல்லாம ஹெச்ஆர் நம்ம ஹெச்ஆர் தான் எடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் he might be following all the things. ஆனா என்ன அப்படின்னா he will teach you and guide you. This is the way you have to make an approach. If you approach in this manner, definitely you can be a successful and you can enter into Infosys. அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு கையில ஆள் இருக்குது. ஸோ அந்த விதத்துல உங்களுடைய வேர்ட்ஸை நாங்க வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம். அது அலுமினிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்புறம் தமிழரசு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சாங்க. We never rejected any views of the alumni. That is the greatest thing which we are doing so far. So whatever the views expressed by our alumni will definitely be considered and it will be executed. Whatever the help needed, definitely it will be executed in due course. அதே மாதிரி ஆஃப்லைன்ல when we meet, இப்போ வந்துட்டு ஒரே ஒரு பேட்ச் தான் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். நிறைய பேட்சஸ் நம்ம உள்ள வரும்போது you can get more views, ideas, you can develop the business and what not. You can definitely shine. So அதுக்கான காலம் வரும்பொழுது we all shall meet together in offline. And we can do many wonders. This is the greatest thing which we can achieve only through alumni. With these few words, I would like to thank all the persons, those who share their views. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Dr. K.K. Alagappan, Associate Professor and Head, Department of Corporate Secretaryship with Computer Applications and Professional Accounting, to announce the office bearers of our Alumni Association. Please, sir. I am glad to declare the election results of Alumni Office Bearers. The President of the Alumni Office Bearer will be Dinesh Kumar B., who is the proprietor, Dream World Tours and Travels Limited. And then the Vice President, Prabhakaran, Head of Operations, Imperial Pathways, Overseas Education Advisor. He will be the Vice President. And the Secretary, Chairladan M., who is the Managing Director of Chair and Enterprises.
and Prakash Borwell. And the secretary of the association is C.S. Senthuran, who is the correspondent of KSC Public School. And the members are Rajaganapati, proprietor of Kanagaraj Curtains, Gauri Shankar, proprietor of Kumaran Weaving, and another member, Karthik K, who is a manager. T. Karthikeyan, who just now spoke to you, he is the senior manager, data privacy, Infosys, Bangalore. Kadresh V is the member, proprietor, Kumaran Traders. Dharni Lashmi, member, proprietor, Avatar Garments Exports. Pungkodi, member, assistant professor in Nanda Arts and Science College. Gautaman is a member, he is a labor welfare officer, JVS Export. So these are all the president, vice president, secretary, treasurer, and members of our alumni office bearers. All the best to all the office bearers. Thank you. We can have a snapshot so the office bearers can turn on your video. The office bearers, I request again, the office bearers can turn on your video. Happy to see you all after a very long break. Now it's time for showing the memories of our alumni. நண்பன் கிடைத்தால் எல்லாம் ரோசி டாக்ஸ் நண்பனி ஒரு இலவச டாக்ஸ் நண்பனை பார்த்த தேதி மட்டும் ஒட்டி கொண்டதை என்ன வாழும் காலம் அவன் இதய என் பாதி வழியில் விட்டு சென்றாய் ஒரு தாயை தேடும் பிள்ளையானோ நீ இல்லை என்றால் எங்கே போவோ நட்புக்குள்ளே ஒரு பிரிவெங்கு வந்தது ஏனென்று அது புரியவில்லை நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு வலி இங்கு வந்தது ஏனென்று அது தெரியவில்லை நட்புக்கில்லை எல்லை வெண்மேகம் போல வெள்ளை நீ வந்த பின்னே வான்மழை சேர்த்து உன் தோளில் தலை சாய்த்து நான் போகும் இடம் சொர்க்கமே
Mustafa, Mustafa, don't, Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. Kalam nandoda Mustafa, oda yaar macha day by day. Our hearty congratulations and thank you, office parents. Now, you all are requested to turn on your camera for the memorable and prestigious clicks. I request everyone to turn on your camera for the memorable and prestigious clicks. Just wait for a few seconds. We have to take the snapshot for all the students. So we have to capture all the students. Just bear with us. It will take a minute or two. I request everyone to switch on the video. Alumni, please switch on your video. Yes, we thank everyone. Now, I request Ms. M. Divya, Assistant Professor, Department of CSCA and PA, to propose the vote of thanks. Please, Madam. Good evening to one and all present here. So, we have reached the end of this beautiful function. Today, I take the opportunity to put my gratitude into words. First of all, I would like to thank the Almighty God for making today's function a great success. On behalf of our department, I would like to thank our chief guest, Mr. Kartikeya Tyagarajan, alumni 2006 to 2009 batch, Senior Manager, Data Privacy, Bangalore. Thank you, sir, for your interesting address. And I am very grateful
to thank our honorable correspondent, Thiru K. Palaniswamy avargal, for giving us an opportunity to organize this event. Thank you, sir. I would like to express our deep gratitude to our respected principal, Dr. N. Raman, for his support, vision, and commitment. Thank you, sir. Next, I would like to thank the torch bearer of this event, our respected HOD, Dr. K.K.A. Alagappan, for creating and connecting us in this program. Thank you, sir. This vote of thanks could be largely incomplete without expressing my gratitude for faculty members of our department who have been working really hard and carrying out all the allotted duties very diligently. My heartfelt thanks to our alumni for accepting our invitation. With your kind presence in this Gather Together Virtual Alumni Meet 2021, we have accomplished what we have dreamed for. Once again, thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you, ma'am.